Hello, Mike. This is the part 2 of fraction convert to decimal, but this is the video we are doing the reverse part, that uh, decimal convert to fraction. So in the first video this is very uh, important to know. We did fraction, some fraction convert to decimal, but we are doing here the decimal convert to this. Let's see how it goes. So the question asks convert to fraction. Convert this to fraction. How to do it? Convert to fraction. Convert to fraction. Then what we need to do, we can write down like this: 7 5 here 1. Always any number you can write down like this, doesn't matter, but we neglect that 1 and write down only this, but we can write down like this, don't worry about that. Then how to do here is decimal, how to do that kind of fraction, decimal convert to fraction, decimal convert to fraction. This is the decimal. You ask to convert fraction. How to do? We should do here, we should remove that decimal point. How can we do that? We can do that, if we can move to that place to that decimal point, then we can get the 75 as a whole perfect number. Then what we need to do? What we need to do is, for movement that decimal, we can do 1 2. Then we can do multiple by both side. Why both side? By 100. Why both side? Why is that? That is why, if we didn't do anything, here we can cut 100 and 100, then same number. Then doesn't matter if multiple by both side, I mean numerator and denominator part, you should both multiple by 100. Both multiple by 100. Then decimal will move to 2 point. Why 2 point? Here 2 zeros are there. Because of that, see the decimal move to 2 place. Then it will be 75. Under down part is 1 multiplied by 100, 100. 1 multiplied by 100, 100. Then we can simplify that by dividing 25. How many 25s are there? 3. How many 25s are there? 4. You can get the fraction easily. What we need to do, what we just went through that first video, we
we did that fraction convert to that decimal. But this video we did decimal going to fraction. If I will go through another example, let's focus. 0.313. How do we convert to fraction? Then what I just did, 0.313 divide 1. You can write down like this. Then you should get the decimal that point, this point. So we should multiply by 1, 2, 3. Then you should multiply by 1000 both parts. 1000 multiplied by 1000. Then the decimal will move to this point. Then 1 multiplied by 100, 100. We can't simplify that because of that. This is the final answer. The final answer as fraction. That's the very basic of this. So what we did, the fraction, no, the decimal convert to fraction. That's it. The special scenario which I have already told, that recurring scenario, I will do the separate video for that because it's little bit hard to get the point. So I will do separate video for that. So I will මම එක සිංහලෙන් විස්තර කරන්නම්. අපි දැන් කරේ දශමය සංඛ්‍යාවක් අපිට දීලා තියෙනකොට අපි කොහොමද මේක භාග සංඛ්‍යාවකට හදන්නේ? භාග සංඛ්‍යාවකට හදන්නේ කොහොමද? අපිට දීලා තියෙනවා නම් මේ විදිහේ සංඛ්‍යාවක් අපිට මෙන්න මේක ලියා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. අපිට ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් අපිට දෙක කියන එක අපිට මෙහෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. හැම වෙලෙම මේ සංඛ්‍යාව යට මෙහෙම තියෙනවා. එක කියන එක තියෙනවා. අපිට ඒක ලියා ගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. එතකොට අපිට මෙතනදී ඒ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. අපි එතකොට මෙතනදී කරන්න ඕනේ අපි නෙමෙයි ඩෙසිමල් එක අයින් කරගන්න ඕනේ. දශම සංඛ්‍යාව ඒ දශම ඩොට් එක අපි අයින් කරගන්න ඕනේ. ඩොට් එක අයින් කරගන්න අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්දී ඩොට් එක ගෙන්න ඕනේ. එතකොට 75.0 කියන එක 75ම තමයි. 75.0 කියලා කියන්නේ නැහැ අපි. එතකොට අපිට 70ම කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එන්න මේ ඩෙසිමල් එක කියන්නේ දශම සංඛ්‍යාව මෙන්න මේ 75 ළඟට ගේන්නයි අවශ්‍ය. එතකොට අපි කරන්නේ මෙන්න මේක අපි එකම සංඛ්‍යාවකින් උඩයි යටයි ගුණ කරන්න ඕනේ. එකම සංඛ්‍යාවකින් උඩයි යටයි ගුණ කරනකොට අපිට මේක තැන් දෙකයි 1යි 2යි තැන් දෙකක් ලිපන්න ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා බිංදු දෙකක් තියෙන 100ෙන් තමයි ගුණ කරන්නේ. ඒතකොට මෙතනත් 100ෙන්ම ගුණ කරන්න අවශ්‍යයි. උඩට කරන දේම යටට කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන උඩ කියන තැන 75 කියන එක හැදෙනවා. යට කියන තැන 100 කියන එක හැදෙනවා. එතකොට භාගය වෙන්නේ මේක සිම්ප්ලිෆයි කරන්න ඕනේ, සරල කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ දෙකම 25න් බෙදෙනවා. මෙතන 25ව 3ක් තියෙනවා. මෙතන 25ව 4ක් තියෙනවා. එතකොට උත්තරය වෙන්නේ මෙන්න මේක. එතකොට මෙන්න මේ දශම සංඛ්‍යාවේ භාග සංඛ්‍යාව තමයි මෙන්න මේක. අපිට ඕක තමයි කරන්න තියෙන. අපි තව එකක් බලමු අපි.
මේ විදිහ තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ 0.313. එතකොට අපි කරන්නේ මේකත් ඒ විදිහටම ලියා ගන්නවා 1. දැන් අපි දශම ස්ථාන ගේන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ට. දශම ස්ථාන මෙතෙන්ට ගේන්න නම් අපි 1යි 2යි 3ක් පන්නන්න ඕනේ මෙහා පැත්තට. දකුණු අත පැත්තට. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ 1000න් ගුණ කරන්න. 3ක්නේ. ඒ නිසා තමයි 1000න් ගුණ කරන්නේ. එතකොට මෙහි 1000න් ගුණ කරන්න ඕනේ. උඩට කරන දේම සමානව යටට කරන්න ඕනේ. ලවයට කරන දේම හරියට කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට උත්තර එනවා මෙතනින් 313 කියලා. මෙතන එනවා 1000 කියන උත්තරේ. එක ගුණ කිරීම 1000යි. මේක සිම්ප්ලිෆයි කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න ඕනි. හැබැයි මෙතන සිම්ප්ලිෆයි කරන්න බැරි නිසා මේ විදිහට තියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවේ භාගය තමයි එන්න මේක. ওই විදිහට සරල පියවර අනුගමනය කරන්න පුළුවන් අපිට මේ සම්බන්ධව සාමාවර්ත දශමය සම්බන්ධව කතා කරනකොට මේක ටිකක් සංකීර්ණයි. ඒ නිසා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේ සම්බන්ධව සාමාවර්ත දශමයක් කෙනකොට කොහොමද අපි මේ භාගය හොයන්නේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාවර්ත දශම සංඛ්‍යාවක් තියෙනකොට අපි කොහොමද භාග සංඛ්‍යාව හොයාගන්නේ කියන එක යම් තාක් දුරකට සංකීර්ණයි. ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් වෙනම වීඩියෝ එකක් එකට අරගෙන එන්නම්. thank you අද වීඩියෝ එක නරඹුවට අපේ ක්ලාසස් සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට විස්තර දැනගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ වල ඒ සියල්ල දාලා තියෙනවා. අපි හිතනවා මේ වීඩියෝ වලින් ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.